coming to the next unit, that is the fourth unit. Okay, in the fourth unit, the unit name is stress strain measurement. Here our aim to measure the stress. Okay, we are using the different gauges. Okay, let's see what do you mean by this stress and in previous earlier classes we read about the strength of materials. Stress is nothing but force per unit area, the quantity of force which is acting on any object around its area, that we can term as the stress. Okay, or we can also call as a pressure. Okay, example, let's see, I am taking this as the object. Suppose some force is acting. Okay, some force is acting on this object. Okay, the force is acting on this area. Okay, that is called as a stress. Then what do you mean by this strain? Then what do you mean by strain? Strain is nothing but, you read in the earlier classes, that is change in length by the original length, right? Okay, suppose if you think this is a rod, okay, iron rod. What I did? I extended this. Okay, I applied some force on the left hand side, I applied some force on the right hand side. Due to application of force, what happened? The length of the object will be increased. The length is increased, the cross sectional area is decreases. That is called, we call as a strain. Isn't it, yes or no? Yes. Okay, strain is nothing but change in length by original length. Okay, in our instrumentation subject we need to determine the strain. Okay, we need to determine the strain, we need to measure the strain. Okay, I think so maybe you get clarity about the what do you mean by the stress and what do you mean by the strain. Okay, right. Okay, next, strain measurement. How do we measure strain? మనం strain ఎలా measure చేస్తాము? Okay, let's see. See, strain measurement techniques. How can we measure the strain? Okay, see, strain can be measured by using these methods. Okay, any one of the methods. Okay, like strain gauge. By using the strain gauges we can measure the strain, or by using the grit method we can measure the strain, or by using the Brittle-Lacquer method we can find the strain, or by using the photoelasticity we can measure the strain. Okay, but among all these techniques, among all these methods, I am following the only strain gauge. Okay, strain gauge. What do you mean by the gauge? Gauge means the instrument which is used to measure. ఏదైతే మనం కొలుస్తున్నామో దాన్ని మనం గేజ్ అని అంటాం, పరికరం. ఓకే, ఇక్కడ ఈ పరికరం ఏంటమ్మా? స్ట్రెయిన్ గేజ్. ద గేజ్ విచ్ మెజర్స్ ద స్ట్రెయిన్. స్ట్రెయిన్ కొలిచేదాన్ని మనం స్ట్రెయిన్ గేజ్ అంటాము. ఓకే, ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా వినమ్మా క్లాసిఫికేషన్. అంటే మనము స్ట్రెయిన్ మెజర్ చేయాలంటే ఏ టెక్నిక్ అయినా ఏ మెథడ్ అయినా ఫాలో అవ్వచ్చు. కానీ మనం ఇక్కడ మన సబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం స్ట్రెయిన్ మెజర్ చేయడానికి ఓన్లీ వీఆర్ యూజింగ్ ద గేజెస్. ఓకే, స్ట్రెయిన్ గేజెస్ ఉపయోగిస్తాము. ఓకే, స్ట్రెయిన్ గేజెస్, సమ్ గేజెస్ ఉపయోగించి మాత్రమే స్ట్రెయిన్ మెజర్ చేస్తాము. ఓకే, నౌ అమాంగ్ దిస్ స్ట్రెయిన్ గేజెస్ 3 different gauges are there. That is, first part is mechanical strain gauge, second part is optical strain gauge, third type is electrical strain gauge. ఓకే, 3 గేజెస్ లో ఏ గేజెస్ అని ఉపయోగించి కూడా మనం స్ట్రెయిన్ అనేది మెజర్ చేయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఏంటమ్మా ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ల్యాబ్ లో మెజర్మెంట్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ ఓకే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు కదా. ఎస్, ఓకే, సేమ్. ఓకే, ఇక్కడ స్ట్రెయిన్ ని మెజర్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాము? ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అయినా కానీ యూజ్ చేస్తాము. ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ చేస్తాం సార్ అంటే, either go for the mechanical strain gauge or optical strain gauge, or you can go for the electrical resistance strain gauge. Okay, but in our syllabus there is a full depth about the electrical strain gauges. Electrical strain gauges గురించి depth గా ఇచ్చాడు. Okay, our complete syllabus is about, we are discussing about the electrical strain gauges. Okay, we not to deal with the mechanical gauges, or we not deal with the optical gauges. Okay, but here I am giving a brief introduction about the mechanical gauges and as well as the optical gauges also. I will do brief introduction. Later that we will discuss the electrical resistance gauges. Okay, 3 gauges ఉపయోగించి మనం స్ట్రెయిన్ ని మెజర్ చేయొచ్చమ్మా. ఓకే, మెకానికల్ గేజెస్ అంటే ఏంటి? మెకానికల్ గేజెస్ ని ఉపయోగించి స్ట్రెయిన్ ని ఎలా మెజర్ చేస్తాము? లెట్స్ సీ. ఓకే, కమింగ్ టు దిస్ మెకానికల్ స్ట్రెయిన్ గేజ్. ఓకే, మెకానికల్ టర్మ్స్ ఇన్ సెన్స్. ఓకే, ఆ పదం విన్నారంటే మీరు ఏంటి? మెకానికల్ స్ట్రెయిన్ గేజ్ అంటే ఏంటి? సమ్ మెకానికల్ పార్ట్స్ అనేవి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయనే విషయం మనకు తెలుసు. ఓకే, లెట్స్ సీ చేంజ్ ఇన్ లెంగ్త్. ఓకే, బిఫోర్
బిఫోర్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్ వన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫిగర్. ముందు ఫిగర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫిగర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ ద క్లారిటీ అబౌట్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్ వన్స్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. See, this is the mechanical, okay, mechanical strain gauge. Okay, how it will work? అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే కనుక లెట్స్ సీ. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద స్పెసిమెన్. ఓకే, దీన్ని మనం స్పెసిమెన్ అంటాము. I am applying a force on the both sides of the specimen. Okay, or okay, both sides I am applying elongating the specimen. దీని రెండు సైడ్స్ కూడా నేను స్పెసిమెన్ ఏం చేస్తానంటే elongate చేస్తాను. elongate చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి the length of the specimen will be increase. length increase అవుతుంది. దీని యొక్క క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఏమవుతుంది? క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా డిక్రీజ్ అవుతుంది. Isn't it yes or no? Yes. Okay, when I am applying the force to the specimen, okay, when I am elongating this one, the length will increase, its cross sectional area is decrease. See here, if you see one of the equipment is there. Okay, this is also called as the extensiometer. Extensiometer అని కూడా అంటాము. ఈ extensiometer ఏం చేస్తుందంటే okay, this extensiometer are the part which is mounted on the shaft. ఈ షాఫ్ట్ మీద నేను ఏదైతే పార్ట్ మౌంటైన్ చేశానో అంటే మౌంటైన్ అంటే ఏదైతే పార్ట్ పెట్టానో ఈ పార్ట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ లెగ్స్. ఓకే, ఫస్ట్ లెగ్ ఈస్ దిస్ వన్. ఓకే, ఫస్ట్ లెగ్ ఈస్ దిస్ వన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫిక్స్డ్ లెగ్. దీన్ని మనం ఫిక్స్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, వీ కెన్ ఫిక్స్ దిస్ లెగ్. అండ్ సెకండ్ లెగ్ ఈస్ ఆర్టికులేటెడ్ లెగ్ ఆర్ మూవబుల్ లెగ్. దీన్ని మనం ఆర్టికులేటెడ్ అంటే మూవ్ అవుతుందన్నమాట. ఓకే, వెన్ అవర్ ద ఓకే ది లెంత్ ఆఫ్ ద స్పెసిమెన్ ఈస్ ఇంక్రీజ్. లెంత్ ఆఫ్ ద స్పెసిమెన్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది? దిస్ ఓకే లెగ్ విల్ బి మూవ్స్. అప్పటి వరకు ఒక రాడ్ ఉంది. రాడ్ నేను ఓకే ఎలాంగేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏదైతే ఉందో అది మూవ్ అవుతుంది. ఆ లెగ్ మూవ్ అవుతుంది. వెన్ ఎవర్ ఇట్ మూవ్స్ ఓకే సమ్ డిస్టెన్స్ ఇది ఒక మూవ్ అయింది అనుకో ఏమవుతుంది? ద లివర్ విచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ హియర్. ఇక్కడ లివర్ ఉంది చూడండి అమ్మా. ఈ లివర్ విచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ దట్ విల్ బి గెట్ డిఫ్లెక్ట్. అంటే ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల సమ్ డిఫ్లెక్షన్స్ వస్తాయి. డిఫ్లెక్షన్స్ అనే వస్తాయి. ఓకే, హియర్ ద లివర్ ఇస్ పివోటెడ్ అట్ వన్ పాయింట్. ఇక్కడ నేను పివోట్ చేశాను అంటే ఫిక్స్ చేశాను. ఇది ఎప్పుడైతే మూవ్ అయిందో ఓకే లైక్ దిస్. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఇది ఎలా మూవ్ అయిందో జస్ట్ ఇట్ ఈస్ మూవ్స్ ఇట్ విల్ బి గెట్ టర్న్స్. ఓకే, ఈ లివర్ టర్న్ అవుతుంది. సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ టర్న్స్ ద పాయింటర్ విచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ద డయల్ గేజ్, ద డయల్ గేజ్ విల్ బి రెస్పాన్స్. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనకి లివర్లో మూవ్మెంట్ ఓకే వీ హావ్ టు అడ్జస్ట్ ద డయల్ గేజ్ టు ద zero. Initially we set the dial gauge to 0. Whenever the liver movement takes place, okay, then the dial gauge will be start moving. Okay, either forward or backward rotation. That further, okay, whenever the dial gauge is moving from right towards clockwise or anti-clockwise, it indicates that okay corresponding strain value. It is saying that the corresponding strain value. అంటే ఇక్కడ ఏంటి మనకి 1 mm కదిలితే ఇక్కడ సగం 1 mm ఎంత స్ట్రెయిన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఇస్ కాల్డ్ as a calibrated scale. ఓకే, ఇక్కడ 2 mm కనుక మూవ్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఇండికేటర్లో 2 mm మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, డ్యూ టు ఆల్ దిస్ విల్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది లివర్ మూవ్మెంట్ వల్ల. సో ద క్యాలిబ్రేటెడ్ స్కేల్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది. ఎప్పుడు అప్డేట్ అవుతుంది అంటే కనుక వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ప్రొలాంగింగ్ ద ఓకే రాడ్. ఓకే, వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ప్రొలాంగింగ్ దిస్ రాడ్, ఎప్పుడైతే ఈ రాడ్ అనేది మనం స్ట్రెస్ అప్లై చేస్తామో అంటే ఇఫ్ యూ అప్లైయింగ్ ద ఫోర్స్ ఓకే టు అలాంగ్ దిస్ రాడ్, then what happen? Okay, this articulated leg or the not fixed leg, it will be move further. Whenever the this leg is moving forward, means due to this the liver will be moved. Liver move avadam valla evavutundi this liver okay ee end part daaniki evavutundi the tip which is contact the dial gauge tip edaithe manaki ikkada contact ayindho that will be get fluctuates, that will be changes either towards the positive or towards the negative. It indicates as a strain value. Okay, this is called as a mechanical okay strain gauge. Okay, let's see definition. What sir, if you are asking me sir what is this sir? Okay, it is a one type of the equipment which holds the specimen. Okay, specimen పట్టుకోవడం కోసం మనం ఇది ఉపయోగిస్తాం. Let's see ma what is the mechanical strain gauges. Coming to change in length of okay test specimen is magnified using the mechanical dividers like levers or gauge. Here okay whenever we are prolongating the rod okay what happen, there is a change in length will be occurs. ఎప్పుడైతే నువ్వు రాడ్ ని ఓకే అలాంగేట్ చేసావో లెంత్ లో చేంజ్ అనేది అక్కడ అవుతుంది. ఓకే, ద చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ స్పెసిఫిక్ ఇస్ మ్యాగ్నిఫైడ్. మరి పెరిగింది అంటే పెరిగిందంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు సమ్ స్ట్రెయిన్ గురైనట్టే కదా. ఎస్ ఓకే యూజింగ్ మెకానికల్ డివైజెస్ లైక్ లివర్స్ ఆర్ గేర్స్. అంటే
ఇక్కడ మనకి మ్యాగ్నిఫైయింగ్ అంటే ఆ వాల్యూ మనకి కనిపిస్తుంది. ఓకే, విచ్ షోస్ ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే బై యూజింగ్ ద మెకానికల్ డివైజెస్ లైక్ లివర్స్ ఆర్ గేర్స్. లివర్లు గేరు అంటే ఇక్కడ లివర్ ఉంది కదా, లివర్ మూడడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆ వాల్యూ మనకి డయల్ గేజ్ లో కనిపిస్తుంది. ఓకే, వెన్ ఎవర్ ద చేంజ్ విల్ బి టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద రాడ్ ఆర్ స్పెసిమెన్ లో కనుక స్ట్రెయిన్ ఇంప్రూవ్ అయితే మనకి మెకానికల్ డివైజెస్ అనే లివర్స్ వల్ల కానీ గేర్స్ వల్ల కానీ మనకి ఒక వాల్యూ అనేది కనిపిస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ అండ్ ఎక్స్టెన్సోమీటర్ ఆఫ్ సింగిల్ మెకానికల్ లివర్ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. ఇనిషియల్ గా మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు అండ్ ఎక్స్టెన్సోమీటర్ ఆఫ్ సింగిల్ మెకానికల్ లివర్ టైప్, ఒకే ఒక్క సింగిల్ లివర్ ఉంది మనం చూసాం కదా ఇందాక డయాగ్రామ్ లో, అలాంటి సింగిల్ లివర్ టైప్ ని మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు స్టార్టింగ్ లో. ఓకే, నెక్స్ట్ లివర్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఎంప్లాయిడ్ టు అప్టైన్ ద మ్యాగ్నిఫికేషన్ 10:1 అంటే ఇక్కడ స్ట్రెయిన్ వాల్యూ 10:1. ఓకే, అంటే ద ఫ్లక్చుయేషన్ విల్ బి గెట్ అప్ టు 10:1 వాల్యూస్ విల్ గెట్. ఓకే, ఆఫ్ ద మూవబుల్ నైఫ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్టెన్సోమీటర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఫిక్స్డ్ నైఫ్ ఎడ్జ్. ఇందాక మనం డయాగ్రామ్ చూసుకుంటే ఒకటేమో నైఫ్ ఎడ్జ్ షార్ప్ గా ఉంది, ఒక చోట ఫిక్స్ చేసాం. రెండో నైఫ్ ఎడ్జ్ ఎక్కడ ఉంది, మూవబుల్ నైఫ్ ఎడ్జ్. ఎక్స్టెన్సోమీటర్ కి ఒక వైపు ఫిక్స్ ఉంది, ఒక వైపు మూవబుల్ ఉంది. ఓకే, ఈ మూవబుల్ వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, we can get the change in the liver లో చేంజ్ అవుతుంది, దాంతో we can get the corresponding values, strain values. Next, extensometer employing the compound livers dial gauges having the magnification of 2000 to 1 per introduced. తర్వాత ఇంకా ఏం చేస్తారంటే some we are implementing the sophisticated dial gauges. ఇంకా బాగా అభివృద్ధి చెందిన డయల్ గేజెస్ పెట్టడం వల్ల ఈ లివర్ కి ఏమవుతుందంటే we can get the corresponding values. Okay, whenever a small strain will be produced in the specimen, we can easily notice it in the dial gauges. Okay, that is possible. Next, same time this operated over small gauge length also. Small gauge length. Okay, మీకు ఫిగర్ లో చూపిస్తాను. స్మాల్ గేజ్ లెంత్ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. ఇక్కడ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ బై ద గేజ్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడుగుతారు, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఓకే, let's see. Most commonly used mechanical strain gauges are Berry type and Hugenberger's type. Okay, మనం ఇప్పటివరకు ఏదైతే చూసామో ఇందాక డయాగ్రామ్ లో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే బెర్రీ టైప్ మెకానికల్ స్ట్రెయిన్ గేజ్ అంటాము. ఓకే, సాధారణంగా మనం మెకానికల్ స్ట్రెయిన్ గేజ్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తే కనుక ఏ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ గేజెస్ యూజ్ చేస్తామంటే బెర్రీ టైప్ కానీ లేదంటే హ్యూగెన్బెర్గర్ టైప్ కానీ యూజ్ చేస్తుంటాము. ఓకే, యూజ్డ్ ఫర్ స్టాటిక్ స్ట్రెయిన్ మెజర్మెంట్. దిస్ ఇస్ ద వెరీ అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మనకి మెకానికల్ స్ట్రెయిన్ గేజెస్ ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామంటే దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద JEE means. Okay, or AP PG set also it will be asked definitely. Okay, it is used for the static strain measurement. మీరు ఆప్టికల్ అయినా కానీ ఓకే ఆప్టికల్ స్ట్రెయిన్ గేజెస్ కానీ మెకానికల్ స్ట్రెయిన్ గేజెస్ కానీ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు అంటే కనుక ఇట్ ఈస్ యూజెస్ ఫర్ స్టాటిక్ స్ట్రెయిన్ మెజర్మెంట్. స్టాటిక్ గా అంటే ఒక సిస్టమ్ అనేది గ్రాడ్యువల్ గా యూనిఫామ్ గా లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు మాత్రమే మనం మెజర్ చేయగలం. ఓకే, మెకానికల్ అండ్ ఆప్టికల్ యూజ్ చేసి. అదే నువ్వు ఒక డైనమిక్ లోడ్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే దెన్ యూ హావ్ డెఫినెట్లీ గో ఫర్ ద ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టెన్స్. అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిటమ్మా. స్టాటిక్ strain measurements is possible with mechanical strain gauges and as well as the optical strain gauges, which is not suitable for the dynamic strain measurements. Dynamic strain measurements ki use kaadu. Okay, point of measurement is accessible for visual observation. ikkada manaki entante point of measurement is accessible for visual observation. Okay, we can visual ante manaki kanipistundi. Okay, observation we can observe the మెజర్మెంట్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్ ఆర్టికులేటెడ్ లెక్క మూవ్ అయితే ఖచ్చితంగా ఆ మెజర్మెంట్ ఎంతమంది మనకి తెలుసుకోగలం, యాక్సెసిబుల్ అవ్వగలం అండ్ క్లారిటీగా మనకి విజువల్గా మనం అబ్జర్వ్ చేయగలం. దిస్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది మెకానికల్ స్ట్రెయిన్ గేజెస్. లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్. ఇఫ్ యూ సీ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ మెకానికల్ స్ట్రెయిన్ గేజెస్, self-contained magnification system. Here we are getting the self-contained magnification system. Means if you see that electrical resistance strain gauges ఏమవుతుందమ్మా, okay, you need some electrical devices to display the output. డిస్ప్లే అవడానికి మీకు సమ్ ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ కావాలి. ఓకే, అంటే ఏంటి, మీకు ఒక బాక్స్లోని వాల్యూ చూపిస్తుంది స్ట్రెయిన్ వాల్యూ, దాన్ని మీరు ప్లగిన్ చేయాలి, దానికి మీరు కరెంట్ గట్రా సప్లై చేయాలి. బట్ హియర్ వీ డస్ నాట్ నో నథింగ్, వీ డోంట్ వాంట్ ఎనీ ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టెన్స్ డివైజెస్. ఓకే, హియర్ we are containing the self magnification system. మనకి సెల్ఫ్ గా magnification system ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ కంటైన్డ్, no auxiliary equipment is needed as required in case of the electrical strain gauges.
ఎలక్ట్రికల్ స్ట్రెయిన్ గేజెస్తో నీకు ఇంకా చాలా ఏంటి అనలాగ్ టు డిజిటల్, డిజిటల్ టు అనలాగ్ ఇంటర్ఫేస్ ఇలాంటివన్నీ కావాలి. బట్ హియర్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్, వీ హ్యావ్ నో వర్క్ విత్ దోస్. యూ కెన్ సింప్లీ obtain whenever the length will be increased, the lever will be get fluctuates. Whenever the lever will be fluctuates, the diagonal pointer will be get contact with the lever. Okay, it shows a deviations. So we can easily get, okay, we don't get any other complicated process. So it is easy process. Let's see what are the disadvantages. I already said you guys previously, it is only used for the static measurement, static strain measurement. It is not suitable for the dynamic measurement, dynamic strain measurement. Okay, let's see comparatively larger in size, suitable for the sufficient area is available. Okay, this is occupies a larger space. Okay, if you are taking the specimen లో సగం వరకు కూడా మనం ఎక్స్టెన్షియోమీటర్ పెట్టాలి. ఓకే, స్పెసిమెన్ లో సగం వరకు ఎక్స్టెన్షియోమీటర్ పెట్టాలి అంటే ఇట్ ఈస్ ఆక్యుపైయింగ్ ద లార్జర్ సైజ్, పెద్ద సైజ్ లో ఎక్స్టెన్షియోమీటర్. సూటబుల్ ఫర్ సఫిషియెంట్ ఏరియా ఈజ్ అవైలబుల్. ఓకే, అంటే ఏంటి సూటబుల్ ఫర్ సఫిషియెంట్, ఇది ఎంత అయితే ఏరియా ఉందో అలాంటి ఏరియాస్ లో మాత్రమే కనుక్కోగలరు. ఇంకా నువ్వు చిన్న తీసుకొచ్చేసి ఇందులో నువ్వు మెజర్ చేయంటే మెజర్ చేయండి, ఇట్ విల్ ఫెయిల్. నెక్స్ట్ అన్సూటబుల్ ఫర్ డైనమిక్, చెప్పారు కదా డైనమిక్ స్ట్రెయిన్ మెజర్మెంట్ ఇది ఫెయిల్. ఓకే, ఇది డైనమిక్, ఇది కానీ ఆప్టికల్ స్ట్రెయిన్ గేజెస్ కానీ డైనమిక్ మెజర్మెంట్ అయితే చేయదు. నెక్స్ట్ నో మెథడ్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ద రీడింగ్, ఇక్కడ ఎవరు కూడా రికార్డ్ చేయరు, మాన్యువల్గా మనమే రికార్డ్ చేసుకోవాలి స్ట్రెయిన్ ఎంత ఉంది, ఎంత మనకి వచ్చింది అన్నది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద డీటెయిల్స్ అబౌట్ ద మెకానికల్ స్ట్రెయిన్ గేజెస్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్.